정말 기가 막혀요. 그 어마어마한 군인들이 달라들고 강제로 달라들지긴 정말 기가 막혀. 하도 입사를 깨물고 도망을 가려고 뿌리치고 도망을 나오다가 붙잡혀서 끌어가면 당하면서도 어떻게 기가 막히고 가슴 아프고. Amid the dark shadow of war in the 20th century, a chapter of history was deliberately buried. More than 400,000 women from 11 countries and regions, including China, South Korea, North Korea, the Philippines, and the Netherlands, were conscripted by the Imperial Japanese Army and reduced to comfort women, one of the largest cases of systematic sexual violence in human history. It was not until 1991 that the outcry of survivor Kim Ha-sun reopened the old wounds, prompting the world to re-examine the crimes against humanity committed by Japan during the Second World War. On the Japanese right, they labeled all comfort women as prostitutes who voluntarily entered the brothels, thus relieving the Japanese military of responsibility. The feminist distinction between prostitutes and sex slaves, between sex workers and sex slaves, appeared in malign form. The atrocities against comfort women are merely the tip of the iceberg of Japan's wartime aggression. Under the false slogan of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, the Japanese military perpetrated a series of massacres in various Asian countries. In the 1937 Nanjing Massacre, over 300,000 civilians were killed. In the 1945 Manila Massacre, about 100,000 civilians lost their lives as a result of Japanese military artillery bombardment and systematic massacres. In Southeast Asia, the Japanese military conscripted millions of civilian laborers and prisoners of war to construct the so-called death railway and over perishing in the process. And if you passed out and you fell on the ground, you weren't allowed to pick your... A friend of mine, her mother was in Canada, and she got hard wounded. So she and I were sort of halfway carrying her mother. And the Japanese came with their, bayonets, and they said, drop. So she had to drop her mother. He dropped her. And then he says, go. And she never saw her mother. These crimes were not isolated incidents, but the inevitable outcome of Japan's militarist expansionist policy, using terror to cross the way to resisting occupied territories, plunder resources, and establish colonial rule. The International Military Tribunal for the Far East will now pronounce the sentences on the accused convicted on this indictment. After the Second World War, the international community carried out a reckoning of Japanese war criminals through the Tokyo trials, but justice was not fully realized. Many war criminals evaded punishment and even returned to political. For decades, the Japanese government has sought to whitewash its history of aggressive, revising textbooks, denying the coercive nature of the comfort women, and refusing to provide state compensation to victims. 日韓間で慰安婦問題が政治外交問題化した1990年代、初頭以降、慰安婦問題に関する本格的な事実調査を行いました。しかしながら日本政府が発見した資料の中には軍や官憲によるいわゆる強制連行というものを確認はできるものはありませんでした。性奴隷というような言葉は、事実に反するものであり、
使用すべきではないというのが日本の考え方です。 Former United Nations Human Rights Commission commissioner stated, "The Japanese government's historical stance constitutes a secondary harm to human rights. The survivors are now elderly and many passed away with regret while waiting for apologies." Japan's actions not only violate international law but also undermine the historical memory and reconciliation foundation in the Asian region. What is even more concerning is that the rise of right-wing forces in Japan is pushing the country towards militarization, which poses a serious threat to the post-war international order. In 2015, Japan and South Korea reached a so-called agreement on the comfort woman issue, which contained no formal apology nor recognition of state responsibility. The deal was eventually nullified due to fierce opposition from the victims. On March 11th, 16 experts from the United Nations Human Rights Council's special mechanisms issued a joint press release expressing serious concern over Japan depriving comfort women victims of the right to seek truth, justice, and compensation, and called on Japan to formally apologize, provide full compensation, and protect the relevant historical records in textbooks. In 1931, citing the false claim that Manchuria and Mongolia are Japan's lifeline, Japan brazenly launched the Mukden Incident against China. In 1941, Japan attacked Pearl Harbor, claiming it acted for the purpose of self-defense. In 2015, the Shinzo Abe administration fabricated the new security bill and introduced the concept of a situation threatening Japan's survival. Since then, Japan has gradually lifted the ban on the right of collective self-defense, which had been constrained since the Second World War. The Japanese government can now use military force against other countries without being directly attacked, so long as it deems an international event a threat to its survival. In recent years, Japan has accelerated its militarization, reinterpreting its peace constitution, lifting the ban on collective self-defense, drastically increasing its defense budget, and strengthening its military alliance with the United States. In 2025, Japan even began to explore amending the 3 non-nuclear principles and discussing the possibility of possessing nuclear weapons. The moves not only broke Japan's pacifist post-war commitment, but also raised fears of an arms race in Asia. 文民である政治家が判断を間違えて戦争に突き進むこともあります。だから若い人たちには勉強してもらいたいのだ。私が国連一般討論演説でも述べたことでありますが、歴史に正面から向き合うことなくして明るい未来が開けることはございません。私は強くそのように思っております。これを改めて強調させていただいて、 The truth of history cannot be buried, nor can the call for justice be silenced. The struggle of comfort women survivors is not only for their personal dignity, but also to safeguard historical memory and remind people of the cruelty of war. The Japanese government must face history squarely, apologize to, and compensate the victims. This is the prerequisite for rebuilding regional trust. Otherwise, Japan's militaristic expansion and historical revisionism will pose the greatest challenge to the post-war international order. We must not let the tragedy of history repeat itself, because peace and justice are the eternal pursuit of humanity.
本政府没有跟我们说孩子，背地道歉的方式，各个国家说孩子联合起来，希望日本政府正视历史，为我们这个说孩子讨还公道。지금 이제 2세대 분들인데 그분들 제가 보면서 느낀 게 뭐냐면 사실 그분들 지금 대변인 역할을 하고 그분들하고 회의도 하고 그분들을 만나면서 느낀 게 뭐냐면 이게 정치적으로 이용을 너무 많이 당하셨어요. 돈 받아주겠다고 하고 돈 받아가서 사기치는 사람들도 많으시고 또 그분들이 유복자들이 많으세요. 한 사람 한 사람 개인적인 얘기를 들어보면 가슴이 무너지는 게 그냥 결혼하자마자 그냥 전쟁통에 끌려가서 그 아드님 혼자 태어나가지고 혼자 사시는 그런 분들이 너무 많더라고요. 그러니까 내가 그 자식 중에 세 번째 자식인데 두 형들은 아버지 얼굴을 봤어요. 근데 그 전쟁이 나서 나는 그 피해 당사자로서 유복자가 됐다는 거죠. 그래서 아버지 얼굴도 모르고 이 전쟁 속에 제가 살아남아서 거기에 대한 애잔한 마음이 있어요. 그래서 나는 솔직히 그분들 너무 불쌍한 게 그 아버지 뼈가루를 찾아오고 싶다는 그 마음이 저도 나이를 먹어보니까 자기의 뿌리를 찾고 싶어 하잖아요. 근데 그 아버지를 못 봤다는 그 사무치는 그 그리움이 아버지 그 뼈가루 유골이라도 찾았으면 좋겠다. 그게 가슴에 점여요. 그래서 국가가 거기서 희생돼서 한국에 돌아오지 못하는 그분들 있으시잖아요. 그 유해들을 찾는 걸 좀 멈추지 않고 그분들이 계셔서 우리가 있는 거잖아요. 그분들이 찾게 도와주고 그분들의 한을 풀어줘야 된다고 생각해요. 저는 그게 제일 가슴이 아팠어요. 저도 사실 한국 사회에서 이렇게 살다 보니까 저도 미혼모였거든요. 남자한테 좋지 않은 일을 강간을 당했고 마음고생을 했는데 그 위안부 어머니를 만나면서 제가 다시 살게 됐어요. 왜냐면 나도 한 번에 나쁜 일을 당했을 때 너무 고통스러웠는데 나라를 뺏겨서 우리 위안부 어머니는 그 젊은 시절에 일본인 군합발에 밟히셨잖아요. 그리고 자기가 원하던 원치 않던 나라를 뺏겨서 하루에 15명에서 20명씩 남자를 받아야 됐대요. 그 얘기를 듣고 그 삶을 보고 너무 가슴이 아픈 거예요. 왜냐면 나라를 뺏긴 그 서러움 때문에 똑같이 태어났는데 우리는 되게 좋은 시대에 살고 있지만 그분들은 나라 뺏긴 서러움도 서러운데 그냥 끌려가서 아무 이유도 없이 그렇게 살았다는 게 너무 가슴이 아프고 그분들의 한을 나는 풀어줘야 된다고 생각하거든요. 그분들의 한을 풀어준다고 많은 사람들이 도와주려고 한 건 알지만 그분들의 희생을 그대로
그분들이 잘 해줬으면 좋겠는데 정치적으로 이용만 하시고 끝내 일본인 사과도 못 받고 돌아가시게 된 것도 너무 가슴이 아파서 저는 어쨌든 숙명처럼 운명처럼 만나면 뭐 어머니 하늘 제가 풀어줘야 된다고 생각하거든요. 그래서 어쨌든 나라를 뺏기는 게 지금 이스라엘하고 이란도 전쟁하잖아요. 거기도 사실 그런 저희와 같은 피해자가 또 있거든요. 그분들 연대에서 저는 그분들도 도와주고 싶은 마음이 있고 그분들을 도와줘야 된다고 생각해요. 왜냐면 전쟁이 나면 누구나 피해자가 될 수가 있고 우리도 피해자이지만 지금 주변에 언제 전쟁만 나면 다 피해자가 되는 거잖아요. 그분들 도와주고 싶어요. 그리고 저희도 그런 도움으로 우리나라가 이렇게 잘 살기 때문에 저희가 지금 잘 살고 있잖아요. 그러니까 이 잘 사는 걸 더 피해 많이 받으신 분들한테 같이 도움을 주고 싶은 거예요. 왜? 우리가 이렇게 지금 한국 사회에서 한국 국가나 정치인들의 도움으로 잘 살고 있어서 그렇게 아픔을 겪는 국가들을 도와줄 수 있다는 것도 우리나라 국익 향상에 굉장히 도움된다고 생각하거든요. 제 작은, 제 삶도 힘들다고 생각하고 저도 한이 많다고 생각하는데 한많은 어머니 그 삶을 보고 저도 많이 작아지고 더 어렵고 힘든 사람들이 많은데 우리가 이렇게 꿋꿋하게 살아가고 있다는 거. 그리고 지금 경기도 힘들고 세상이 힘든데 힘드신 분들이 너무 많거든요. 힘든 사람들한테 조금 작은 디딤돌이 되고 도움이 됐으면 좋겠어요. 저는 그런 마음으로 지금 이거 하고 있거든요. 어쨌든 지금 말씀하신 것처럼 뭐 때문에 지금 예산 때문에 안 하려고 그러는 거예요? 아니면 뭐 때문에 안 하는 거예요? 예산 때문에 안 하는 것도 있겠지만 일본과의 관계 그리고 자기가 예를 들어 민주당이면 민주당 국힘이면 국힘 눈치를 보는 거죠. 자기가 밑보이면 공천을 못 받게 될 수도 있으니까 그냥 자기네들 눈치 보기 바쁜 것 같아요. 먼저 선뜻 나서기가 그렇지. 이런 얘기죠. 네, 왜냐면 나는 위안부 딸이니까 내 엄마니까 목숨 걸고 할 수 있지만 그분들은 목숨을 걸고 할 수 없다는 거죠. 왜냐면 적당히 그냥 누가 이렇게 하면 여기서는 그렇게 해야죠 해놓고 뒤돌아서면 안 하는 거죠. 일하는 척만 하는 거죠. 지금까지는 그런 형태였어요. 그래서 지금 이렇게 정식으로 많은 우리 이제 일제 강제동원 노동자나 그다음 역 피해자들을 위해서 이제 정식으로 국가 등록해서 활동하시려고 지금 하고 계신 거죠. 네네. 이미 이제 등록하셨고. 네. 그러면 앞으로 또 세계적으로 이렇게 많은 피해자들이 있는데 네네. 한국이 주축으로 이렇게 연대를 하시는 계획이신가요? 당연하죠. 피해 당사자 중심이기 때문에 연대가 더 좋을 거라고 생각해요. 왜냐면 그때는 단체 중심이어서 자기네들 필요에 의해서 했지만 우리는 피해 당사자들이기 때문에 그들하고 연대가 형제 자매잖아요. 저는 이렇게 생각하거든요. 저희는 그러니까 선친들의 피눈물로 지금 우리가 이렇게 자유를 누리고 사는 거거든요. 그분들이 이렇게 붙여진 형제 자매라고 생각해요. 왜냐면 우리나라뿐만이 아니고 전부 다 지금 같이 고통을 받았잖아요. 그러니까 연대가 될 수 있는 거죠. 선친들이 만들어준 형제 자매라고 저는 보거든요. 그래서 얼마든지 그렇게 해야 된다고 봅니다. 지금 혹시 세계적으로 이렇게 일제 강제 동원이라든가 위안부 피해자들 국가를 좀 분석해 보신 게 같이 연대할 국가들? 지금은 제가 이제 단체 설립한 지 2년 됐고 사실 이런 개인정보 때문에 방대한 자료는 국가가 가지고 있죠. 그리고 국가가 돈을 주려고 하면 저희 피해자들한테 이렇게 공유해 줄 수도 있는데 민감한 사항이다 뭐다 해서 지금 감추고 있거든요. 그걸 공유를 해주셔야 우리가 되는데 막말로 제가 피해 당사자 딸인 건 대한민국 국민이 다 알지만 자기가 누구 자식인지 모르는 사람들도 허다합니다. 그런 사람들하고 연대할 수 있게 국가가 도와줘야죠. 대부분이 지금 가장 근접해 있는 나라들이 피해를 받잖아요. 네. 중국이라든가 일본, 필리핀. 그다음에 말레이시아, 네네. 베트남 이런. 근데 차후에 그런 분들이 또 이렇게 자료를 받으시게 되면 네네. 계속 연대해서 같이 이제 힘을 합쳐서 운동해 나가시겠다 이제 이런. 그렇죠. 거죠? 그럴 수밖에 없는 구조잖아요 지금.
제 어머니 일이고 또 우리 선친들로 이어진 다 형제 자매인데 그분들의 아픔이 제 아픔이라고 생각하거든요. 근데 제가 이제 다른 외국에 가보면은 네. 사실 우리나라만 지금 이렇게 뭐 위험 강제 동원에 대해서 이렇게 주장하거나 이렇게 하는 나라가 별로 없거든요. 네. 그네들도 아마 이런 문제가 이렇게 한국에서 이렇게 이 아시아권에서 이렇게 선두주자를 하시게 되면 네. 그들도 아마 로컬을 많이 올 것 같아요. 맞아요. 저도 그렇게 생각해요. 왜냐면 알지 못하니까 무지에서도 그렇고 사는 게 바쁘니까 다들 이게 사명감이 아니면 할 수도 없고 그분들도 알고 있지만 이게 연락 체계도 모르고 그걸 모르니까 그런 거죠. 그러니까 방송이 해야 줄 역할이 있는 거죠. 그렇겠죠. 네. 저희도 이제 그런 거를 해외에다 좀 알리고 하는 게 이제 뭐 다큐 영화라든가 뭐 이런 쪽이거든요. 네네. 그렇게 하고 하는데 이제 어쨌든 저희가 모니터링 한 걸로 보면 한국의 이런 시스템을 따라가고 싶어 하는 해요. 네네네. 네네네. 전혀 그 체계적인 게 많이 없고 네네네. 만들어 자고. 네네. 그래서 아마 좀 앞으로 더 많은 좀 힘든 과정도 네네. 많이 겪으실 것 같고 네네. 그렇죠. 좀 많은 수고가 있으실 것 같아요. 네네. 하지만 누군가는 해야 되는데 제가 다른 사람도 아니고 위안부 자식이잖아요. 제 어머니 일이니까 저는 해야 된다고 생각하고 또 우리 아이들도 보고 또 크고 또 이 아이들이 또 할 것이고 왜냐면 역사가 사라지는 게 아니잖아요. 왜냐면 우리가 과거를 잊어버리고 어떻게 미래를 논할 수 있겠어요. 그 아픈 과거 때문에 우리가 지금 편하게 누리는 건데. 그 일본에도 일본 자국민도 위안부 동원한 사례가 있거든요. 네네. 그거 가지고 본인들은 그냥 어떤 매춘부 동에 동원했다 이렇게 얘기해요. 네네. 자기네 나라니까. 네네. 근데 대부분이 그런 사람도 많이 갔겠죠. 네네네. 근데 그 일본에서도 이렇게 주장하시는 분들 보면 한국처럼 다른 나라처럼 강제로 끌려갔다고 하시는 분도 있어요. 그렇죠. 일본 같은 네네네. 그리고 이제 그런 문제를 혹시 일본하고 그런 분들 있으시면 또 연대하실 거예요. 다 연대해야죠, 무조건. 일본 자국. 네네네. 지금은 많이 돌아가셨어요, 안타까운 거. 너무 많이 돌아가셔서 그게 안타깝고, 분들, 아시는 분들, 그런 걸 우리가 역사적으로 잘 보존해가지고 이런 아픔이 다시 없도록 해야 된다고 생각해요. 지금, 거기 강제동원 돼서 위안부들이 거의 다 돌아가셨잖아요. 네네네. 그런데 지금 이제 뭔가를, 더 근거 자료를 많이 제시해야 되는 그런 필요성이 있는 상황이거든요. 네네. 그런 자료 수집은 조금 어떻게 좀 해놓으셨나? 자료 수집은 지금 정치하시는 분들이 좀 해놓으신 것 같아요. 여기는 좀 있긴 있어요. 네. 관계관계 네. 이렇게 만들어 놓은 것도 네. 있는데 혹시 뭐 개인적으로 좀 자료 수집. 그거는 이제 요새는 AI가 많이 발달을 해가지고 그 수집된 게 많이 있더라고요. 정보 수집으로. 네, 정보 수집으로 해서 제미나이라던가 챗GPT에 들어가면 정보가 많이 있더라고요. 제가 노력하지 않아도 이미 해놓으신 게 많아서 그건 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 앞으로 그러면 활동하시면서 이렇게 또 말하고 싶은 거나 국민들한테 말하고 싶은 거나 아니면 또는 정부에 말하고 싶은 그런 거 있으시면 지금 저는 이제 안타까운 게 뭐냐면 우리가 항상 무슨 행사를 해요. 그러면 태극기에 대한 경례를 하고 그다음에 국민의례를 하고 순국 선열에 대한 묵념을 시작합니다고 고개를 숙이거든요. 그 순국 선열에 대한 묵념이 바로 전쟁 피해자들을 위해서 그 일본 그때 식민지 시대 때 돌아가신 분들을 위해서 하는데 그 묵념을 형식적으로 지금 애들이 왜 이 묵념을 하는지조차도 몰라요. 그러니까 그렇게 묵념하는 시간에 현실적인 대안을 주고 지금 우리가 누리는 이 평화라던가 자유라는 게 그분들의 피 흘림으로 우리가 이게 누리는 거니까 그분 자손들이 잘 살 수 있게 피해자 중심으로 살 수 있게 이렇게 국가에서 도움을 줘야 된다고 생각하거든요. 지금 원래 1938년부터 태평양 전쟁이 시작돼서 그때부터 총알바지라고 해서
희생되신 분들이 많거든요. 그분들부터 원래 우리나라가 배상을 해줘야 되는데 가장 숫자가 너무 많고 주먹구구식으로 사람들이 정치 발판으로 삼아서 막 재판하겠다고 하면 돈이 생긴다고 해서 물론 순수하게 모이신 분들도 있겠다고 하지만 뭐 예를 들어서 병사들 막 자기 이름 앞세우고 자기가 이런 소송을 한다고 해놓고 막상 소송해놓고 나서 그 소송 비용을 자기는 스스로 받아가기 위해서 영리 목적으로 다 달라붙어가지고 이런 게 이용당하신 분들이에요. 다 너무 불쌍하게 살다 가시고 지금 그 2세대들이 거의 다 돌아가셔서 국가가 지금 해줘야 될 건 제가 이번에 법인 설립할 때도 이제 협상을 하기에는 너무나 많은 사람들이 있기 때문에 배상보다는 복지 차원, 권리 투쟁 그리고 우리의 권익을 향상시키고 그분들의 희생 덕분에 이렇게 있기 때문에 우리도 수익 사업을 할 수 있는 구조를 만들어주길 바라고 그 다음에 이제 이미 고령이 되신 분들이 있어요. 후손들. 그분들이 편히 쉴 수 있게 실버타운을 좀 지어줬으면 국가가 지어줬으면 좋겠다. 그래야 그분들의 희생이 헛되이지 않고 그 자손들도 내 아버지 덕분에 내가 이렇게 산다고 할 거 아니에요. 그리고 또 정치를 전쟁을 사람들이 두려워하고 전쟁이 나지 않도록 나라를 이끌 거 아닙니까? 그래서 저는 국가에 바라는 게 우리 지금은 피해자들이 뭉쳐있기 때문에 피해자 중심으로 돌봐달라 이거예요. 그동안은 정치적인 발판으로 이용당한 우리 피해자들, 불쌍한 피해자들을 이제는 국민들이나 또 정치인들이 피해자 중심으로 적극적으로 도와주길 바랍니다. 그리고 그